طلعت صابری صاحب، آپ صاحبزادے ہیں غلام فرید صابری صاحب مرحوم کے، جو شہنشاہ قوال جانے جاتے ہیں اور مانے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم طلعت صابری صاحب کے گھر موجود ہیں۔ او نگاہ کرم تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آقا دیدار عطا کرنا۔ محرم کے حوالے سے خاص شہید کربلا بابا غریب بے وطن بابا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر کے، اور اپنے چینل کے لیے آپ کو انٹرویو کر کر کے سمجھے میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ طلعت صابری صاحب، آپ صاحبزادے ہیں غلام فرید صابری صاحب مرحوم کے، جو شہنشاہ قوال جانے جاتے ہیں اور مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے فن قوالی کو وہ عروج دیا، شاید دنیا میں کسی اور نے اتنا عروج نہ دیا ہو فن قوالی کو۔ انڈو پاک کے اندر جو شناخت غلام فرید صابری صاحب کی ہے، میرے خیال میں کسی اور کی نہیں ہوگی، اور انہوں نے اس کو قوالی کو جدت بھی تھی اور اس کو ایک پہچان دی، ایک شناخت دی، اور عروج کی بلندیوں تک پہنچایا۔ اور ان کے بعد امجد صابری مرحوم، انہوں نے اس فن قوالی کو مزید جدت دی اور مزید اس کو ماڈرنائز کیا اور مزید خوبصورت بنایا، اور ایک میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ آگے بڑھ کے ایک شناخت دی اور عروج دیا۔ تو اب یہ جو لیگیسی ہے غلام فرید صابری صاحب کی، جو لیگیسی ہے، اس کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ ہے۔ تو آپ اس لیگیسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے اسی پہچان، اسی شناخت کے ساتھ، اسی عروج کے ساتھ، اسی فیم کے ساتھ آپ اس کو کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اور کیا آپ کا پلان ہے کہ اس لیگیسی کو آگے بڑھائیں اسی فیم کے ساتھ؟ تو اس حوالے سے کیا آپ کی تیاری ہے، کیا پروجیکٹس، کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اور کیا آپ کی ورکنگ ہے؟ یہ ہم ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے۔ یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے، لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کی دعاؤں سے شوز وغیرہ بھی کرتا رہتا ہوں، اس کے علاوہ سارے کام ہیں۔ میری اپنی پارٹی ہے قوال پارٹی، جس کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں۔ ٹیم ہے جی، میری بالکل ایک ٹیم ہے میری اپنی۔ حالیہ بھی آپ کے ایک بھائی کا غالباً انتقال ہوا ہے، ہم نے سنا ہے، وہ آپ کی ٹیم کا اہم حصہ تھے وہ۔ بالکل جی، وہ ہماری ٹیم کے بہت اہم حصہ تھے۔ وہ بھی اب انفارچونیٹلی نہیں رہے ہمارے میں، والدہ بھی نہیں رہی، کافی سارے لوگ ہمارے فیملی کے اس دنیا فانی سے اب جا چکے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ والد صاحب کی لیگیسی کو آگے لے کے چل سکوں۔ اس پیمانے پہ ان جیسا تو میں بالکل نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش بھی کر رہا ہوں کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ جس پیمانے پہ، جس طرح سے میرے والد صاحب اور امجد بھائی نے کام کیا، میں بھی اسی طریقے سے کر سکوں۔ کوئی آپ سنانا پسند کریں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، میں چاہ رہا ہوں سوالات سے زیادہ آپ کا فن، آپ کی کلا، آپ کی پرفارمنس لوگوں کے سامنے آئے، لوگ اس سے محظوظ ہوں، اور وہی نام زندہ رہ سکے جو غلام فرید صابری صاحب کا نام ہے، امجد صابری صاحب کا نام ہے، ان کی لیگیسی ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ہماری چاہت ہے، ہماری خواہش ہے، دعا ہے کہ وہ لیگیسی زندہ رہے تا قیامت انشاءاللہ۔ صحیح ہے، تو اس حوالے سے کچھ سنانا پسند کریں گے ہمارے ویورز کو، فرینڈ سی وی کے؟ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ تاجدار حرم میں کشو آؤ مدینے چلے، میں
बच्चों आओ आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आका से पीने चले जब तला भाई, जब आपके वालिद साहब हयात थे तो आप तो बहुत छोटे होंगे गालिबा, याद रहना जी। याद है कुछ उनकी ज़िंदगी की बात, कुछ उनकी भाई देखे कोई खास बात उनकी? आपको पता है, आपने जी। खुद ही कहा कि जी। अभी 7 साल की उम्र बहुत होती है। हाँ, याददाश्त लेकिन ऐसी होती एक बात नहीं। मुझे उनकी हमेशा, और ये मेरे लिए बहुत एहसास की भी बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे उनके साथ उम्र की शहादत ओ सुभान अल्लाह, बड़ी सादत है ये, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी हस्ती, एक अजीम महान हस्ती, उनसे आपकी निस्बत होना, एक ताल्लुक़ होना, उनके साहबज़ादा, यही बहुत बड़ी बात है। हमारी दुआएं, हमारे व्यूअर्स की दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। अच्छा, अमजद भाई के हवाले से कोई, क्योंकि उनके साथ तो बहुत टाइम गुजरा आपका, तो कोई ख़ास बात उनकी जो उनके अंदर आपने देखी हो और वो आप समझते हो सबसे ज़्यादा उनकी ये खूबी थी, ये कुछ ऐसी बात प्लीज़? भाई अमजद भाई की तो कोई एक खूबी हो तो मैं आपको क्या बताऊं। बात है सर। और अमजद भाई तो आपको बस पता ही है कि बहुत ही, क्या कहना चाहिए, हम्बल मिजाज के इंसान थे। और मेरे लिए तो वो मेरे वालिद साहब भी थे, बाप और की मेरे तरह थे। बहुत अच्छे दोस्त भी थे, उस्ताद भी और कह सकते हैं। उस्ताद भी थे, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत, बस मुझे तो यूँ समझ लीजिए उन्होंने बिल्कुल बच्चों की तरह रखा। और अब जब वो गए, सही मायने में मुझे अब फील होता है कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल अब हुआ है। सही, ये कमी आप अब महसूस करते हैं। जी। सही बात है। और उन्होंने मोहब्बत शफकत भी इतनी दी कि आप, मोहब्बत, सही बात है, देखें, वो थे ही इतने माशाल्लाह प्यारे इंसान है, बिल्कुल, सबसे मोहब्बत से मिलने वाले। मुझे अपने साथ रखा, सारी दुनिया घुमाई, शोज में बिठाना, लेके जाना, अचानक से परफॉर्म कराना, और ये सारी बातें अमजद भाई की, बस अल्फाज ही नहीं है मेरे पास कि अमजद भाई की तो जब बात आती है ना कि बस आंखें नम हो जाती हैं आंखें नम हो जाती हैं। और सही जहन बात। बिल्कुल माफ हो जाता है अमजद भाई की याद। सही बात बस है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ अमजद भाई के बारे में। मतलब नाकाबिले फरामोश है, मतलब इंसान बिल्कुल। भूल नहीं सकता, ये ऐसा रिश्ता है। और मोहब्बत, और इंसान भी इतने प्यारे इंसान थे, हमारा भी एक ताल्लुक़ रहा उनसे, और बहुत ही मोहब्बत से मिलना, अपनेपन से मिलना। हर आदमी ये समझे जैसे मेरे लिए ये ख़ास हैं, हर शख्स से इस तरह मिलना मोहब्बत से। और उनका कोई महबूब कलाम जो आपके जहन में हो, आप खुद गुनगुनाते हो और जी चाहता हो आपका गुनगुनाने का, कोई महबूब कलाम? सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मेरी धड़कने तेरी तस्बीह करे, सांसें मेरी तेरा कलमा पढ़े, नस नस करे वेद तेरा सल्ले अला मुहम्मदिन। शहादत से पहले, शायद कुछ दिन पहले, अमजद भाई किसी दौरे पे गए, गालिबन इंग्लैंड गए थे, आई थिंक ना, इंग्लैंड गए थे। वहाँ टैक्सी में अमजद भाई ने एक गाना गुनगुनाया और टैक्सी ड्राइवर भी उसको गुनगुना रहा था, अमजद भाई भी गुनगुना रहे थे। वो इतना वायरल हुआ और मुझे बहुत खूबसूरत लगा वो उनका गाना, उनका गुनगुनाना, उनका अंदाज़। अगर थोड़ा सा उनको डेडिकेट करने के लिए या उनकी वो याद ताज़ा करने के लिए थोड़ा गुनगुना लेंगे, बड़ी बड़ी ख्वाहिश थी। आने से पहले मैं तलहा से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा वो गुनगुनाएं। ये गाना ख़ास तौर पे मैं अपनी तरफ से और इमरान सिद्दीकी साहब की तरफ से, अमजद भाई पूरी टीम की तरफ से अमजद भाई को डेडिकेट कर रहे हैं। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, कैसे हुआ, हो छोड़ो ये ना सोचो, ये
क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जब हुआ, कब हुआ, हो छोड़ो ये ना सोचो, हा 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 हे क्या हुआ, हम क्यों शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। अमजद भाई का जो आखिरी कलाम था जिसको उस वक्त हर शख्स ही गुनगुनाता था, वो कलाम आपको याद होगा, कौन सा कलाम था जो लास्ट प्रोग्राम किया था उनकी शहादत से कुछ लम्हे पहले का वो कलाम, अगर कुछ सुनाना पसंद करेंगे हमारे नाजरीन को, आखिरी कलाम जो था अमजद साबरी साहब का। ऐ सब गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। ऐ सब गुंबद जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमली में छुपा लेना, आता है तुम्हें साबे हर दुख की दवा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र। अमजद साबरी इनके बड़े भाई हैं और इन्होंने बताया कि बड़े भाई जो है वालिद साहब के बराबर है। अब जब वो दुनिया चले गए, लगता है कि अब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है। आज हम इनके तलहा साबरी साहब के घर मौजूद हैं और माशाल्लाह से हम उनके बहुत फ़ैन हैं अमजद साबरी कवाल साहब के। उनका एक कलाम है, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ, उसका मैं साथ दूंगा। मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ, मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मेरे मुँह से आए महक सदा, मेरे मुंह से आए ये महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो नबी से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मेरे मुंह से आए ये महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ।
ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، وہی جن کو باب علی کہیں، وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ یہ ہمارے طلحہ صابری قوال صاحب آج ہم ان کے گھر پہ موجود ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت سارے کلام پیش کیے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور ہمارے فرینڈ ٹی وی کی پوری ٹیم آج ان کے گھر پہ آئی ہے۔ محرم کے حوالے سے محرم کے حوالے سے بس شہید کربلا بابا غریب بے وطن بابا، شہید کربلا بابا غریب بے وطن بابا، حسن کو زہر پلوایا گلا تیروں سے چلوایا، حسن کو زہر پلوایا گلا تیروں سے چلوایا، مٹایا رفتہ رفتہ یوں نشان پنج تن بابا، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے۔ تو گور بھائی کیا کہتے ہیں؟ خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں، خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں، بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پچھڑے، امام تیسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے، انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے، انہیں علی کی محبت تلاش کرتی ہے، یہ دنیا والے تو جنت تلاش کرتے ہیں، حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میان دشت میں نوا الٹ فوج اشکیا، بڑا جو شاہ کربلا اٹھا کے تیغ لاپتا، لگی جو سر اتارنے، لگی جو سر اتارنے، کہا یہ ذوالفقار نے، کیا کہا ذوالفقار نے؟ امام تیسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے،
حسین ہے حسین ہے